আগের দিন লাস্ট কতটা করেছিলাম একটুখানি কেউ বল একজন। Some important points about each layers. সব আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, মানে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আবার ইচ্ছা তাই তো, ওটা পুরো শেষ করেছিলাম তো আমি, ওটা পুরো বলেছিলাম তো লাস্ট অব্দি, মানে অ্যাপ্লিকেশন প্রেজেন্টেশন অব্দি বলেছিলাম তো। হ্যাঁ, সবকটাই বলেছি। ঠিক আছে, তো আজকে হেডিং দিয়ে তোরা হচ্ছে ফিজিক্যাল লেয়ার, প্রথম হেডিং দিয়ে ফিজিক্যাল লেয়ার লেখ। Like physical layer deals with electrical, mechanical, functional, procedural characteristics of the physical link. আবার বলছি, physical layer deals with electrical, mechanical, functional, procedural characteristics of physical link, which means how physical links are in nature. We have to study that. তাহলে কি বললাম? Physical layer deals with electrical, mechanical, functional, procedural characteristics of physical link. ঠিক আছে, ফিজিক্যাল লিঙ্ক মানে এখানে হচ্ছে ট্রান্সমিশন মিডিয়ামের কথা বলা হচ্ছে। ফিজিক্যাল লিঙ্ক মানে হচ্ছে এখানে ট্রান্সমিশন মিডিয়ামের কথা বলা হচ্ছে। ট্রান্সমিশন মিডিয়াম কেমন বিহেভিয়ারে, কেমন নেচারের হবে, কি কি তার তার ফিচার্স থাকবে, সেগুলো হচ্ছে আমাদের দেখতে হবে, একটু স্টাডি দেয়। ফুল স্টপ দিয়ে লেখ, if physical layer is made of copper wire, this physical layer is made up of copper wire, that is if the message is to be sent, that is if the message is to be sent through copper wire, if the message is to be sent through copper wire, then the messages are to be converted into electrical signals, full stop. If the physical link is a optical cable or optical fiber, if the physical link is a optical fiber or optical link, if the physical link is a optical fiber or optical link, then the message has to be sent or converted in the form of light wave. Then the message has to be sent or converted in the form of light wave. In the form of light wave. In the form of light wave. If we are using if we are using wireless medium, or wireless transmission, then the message has to be converted
then the message has to be converted in electromagnetic wave. In electromagnetic wave generally. Electromagnetic wave generally. Full stop. So depending on the what is the type of the physical link we are using. So depending on the type of the physical link we are using. So depending on the type of the physical link we are using, the signals are converted. The signals are converted into the appropriate form. The signals are converted into the appropriate form. Full stop. Next, the functional property of physical layer means push to the লিখবি functional properties of physical layer means functional properties of physical layer means what are the different types of transmission, what are the different types of transmission are available to us, and what is their nature, and what is their nature. Full stop. There are various types of transmission. There are various types of transmission. Modes are available are as follows. Are as follows. बोले number 1. সিমপ্লেক্স লিখবি, সিমপ্লেক্সটা লেখার পরে এখন ছবিটা আঁকিস না, ছবিটা আসতে আঁকবি। সিমপ্লেক্স লেখার পরে হাইফেন দে, হাইফেন দেওয়ার পর লিখবি যে ইন দিস ট্রান্সমিশন মোড, জাস্ট একটা লাইনে বলবো, ইন দিস ট্রান্সমিশন মোড the data transmission will occur. In this transmission mode the data transmission will occur only in one direction, only in one direction, only in one direction. For example, data is transmitted from keyboard to CPU. Data is transmitted from keyboard to CPU, which is unidirectional, which is unidirectional. For example, data is transmitted from keyboard to CPU, which is unidirectional, which is unidirectional. Full stop. দিয়ে এই ছবিটা আঁকবি, আঁকার পর জাস্ট খালি এরকম একটা উপর দিয়ে দাগ কেটে দিবি, বলবি এটা এটা হচ্ছে unidirectional transmission from sender to receiver, from sender to receiver. Number 2, half duplex.
like here the data transmission will take place. Here the data transmission will take place from both the direction, from both the direction, but not at the same time, but not at the same time. Means when the data is coming, means when the data is coming from one side, means when the data is coming from one side, the other side should wait, the other side should wait full stop দিয়ে লিখবি example walkie talkie, example হচ্ছে walkie talkie, walkie talkie এবং নিচে এরকম লিখবি লিখে দিবি data transmission from both sides but not at the same time, but not at the same time. Number 3, full duplex. Like here transmission of data will take place, here transmission of data will take place from both direction simultaneously. Here transmission of data will take place from both direction simultaneously. Means sender and receiver, means sender and receiver can transmit data simultaneously, means sender and receiver can transmit data simultaneously. বলে নিচে এক্সাম্পল লিখবি টেলিফোন নেটওয়ার্ক, টেলিফোন নেটওয়ার্ক or telecommunication, যাই হোক টেলিফোন নেটওয়ার্ক। তারপর নিচে লিখবি এখানে অ্যারো দিয়ে লিখবি যে both can transmit, both station can transmit, both station can transmit, both station can transmit simultaneously, both station can transmit simultaneously. Both station can transmit simultaneously. Full stop. তারপরে লেখ একটা নোট লিখে রাখ যে whenever we will get
question on this physical link or type of transmission mode, whenever we will get এটা নোট একটা, এটা কিন্তু এর সাথে নয়, whenever we will get questions on transmission link or transmission mode, then we will get generally in full duplex. The question will come in full duplex. লিখে রাখ এটা। ওকে, নেক্সট হচ্ছে কি, নেক্সট হচ্ছে তোকে বেসিক্যালি যেটা বলছি সেটা দেখ, লেখ নেক্সট প্যারাগ্রাফ চেঞ্জ কর, প্যারাগ্রাফ চেঞ্জ করে লিখবি হচ্ছে যে physical layer deals with physical layer also deals with physical layer also deals with topologies. Physical layer also deals with topologies, where topology means physical layout of a network, where topologies means physical layout of a network, where topology means physical layout of a network. That means how we are going to connect, that means how we are going to connect the computers physically, that means how we are going to connect the computers physically can be determined using topology, can be determined using topology. Rule number 1, bus topology বলে কিছুই করতে হবে না, জাস্ট এই ডায়াগ্রাম ড্র করবি, এগুলোকে বলে দিবি হচ্ছে নোডস বা স্টেশনস, আর নিচে একটা লাইন লিখবি, এটা আঁকাটা করে নে তারপর লাইনটা বলছি। জাস্ট একটা এরকম লাইন টানবি, টানার পর ওখান থেকে এতগুলো স্টেশন বার করবি, এটা লিখে দে স্টেশন বলে, তারপর লাইনটা বলছি, একটা লাইন লিখবি হচ্ছে all the stations will be connected, all the stations will be connected via a single backbone cable, via a single backbone cable in this topology, in this topology, full stop. Number 2 হচ্ছে mesh topology, নাম্বার 2 হচ্ছে mesh topology। লিখে এরকম ডায়াগ্রামটা ড্র করবি, ওকে। ডায়াগ্রাম ড্র কর, ডায়াগ্রাম ড্র করার পর ওখানে ওই নোটগুলোতে বলে দিবি এগুলো হচ্ছে স্টেশন, ডায়াগ্রাম ড্র করার পর ওখানে বলবি ওগুলো হচ্ছে স্টেশন বা নোড, ওগুলো হচ্ছে স্টেশনস বা নোড।
নেক্সট হচ্ছে লিখবি একটা লাইন, লিখবি in this topology, every computer or every station, in this topology every station or every computer or every node, যে কোনটা লিখতে পারিস। ওকে, every computer, every node is connected with every other computer or station, is connected with every other computer or station with a dedicated link, with a dedicated point to point link, with a dedicated point to point link, with a dedicated point to point link, full stop দে, ফুল স্টপ দেওয়ার পর তারপরে লিখবি নেক্সট টপোলজি। 3 নম্বর হচ্ছে তোর স্টার টপোলজি। 3 নম্বর হেডিং দে স্টার টপোলজি। 3 নম্বর হেডিং দিবি স্টার টপোলজি। স্টার টপোলজি হেডিং দে, দেওয়ার পর ঠিক এইভাবে আবার ডায়াগ্রামটা ড্র করবি এইভাবে। ওকে, ঠিক এইভাবে ড্র করবি, ড্র কর। আচ্ছা, এখানে মিডিলটাতে পয়েন্ট করে দিবি, এটা হচ্ছে হাব আর ওগুলো হচ্ছে স্টেশন। দিয়ে লিখবি যে হিয়ার all the stations, here all the stations are connected via a centralized device. Here all the stations are connected by a centralized device which is known as hub, or sometimes they can be connected using a switch, or sometimes they can be connected with a switch by using a switch, or sometimes they can be connected by using a switch. Full stop. নেক্সট রেক হচ্ছে রিং টপোলজি। রিং টপোলজি ক্ষেত্রে এরকম লিখবি, ড্র করবি, ড্র করার পর আবার বলছি, ড্র করার পর এগুলোতে স্টেশন বলে দে। স্টেশন বলে দেওয়ার পর বলছি দেখ যে ইন রিং টপোলজি, every station, in ring topology every station is connected with
is connected with adjacent stations. In ring topology, every station is connected with adjacent station and thus forming a ring and thus forming forming and thus forming a ring between all the stations between all the stations. In ring topology, every station is connected with every adjacent station, মানে with is to adjacent station, and thus এইভাবে কানেক্ট করতে করতে and thus forming a ring among all station and thus forming a ring among all station and sending messages thereafter and sending messages thereafter. Full stop. next হচ্ছে তোর হাইব্রিড টপোলজি. Hybrid topology. এরকম ড্র কর ডায়াগ্রাম. এখানে সার্কেল গুলোকে গোল করে রাখিস, ঠিক আছে, মানে উইদাউট ফিল্ড. আমি ফিল্ড করে দিই সার্কেল গুলোকে, তোরা সার্কেল গুলোকে ফিল্ড করিস না, তোরা নর্মাল এমটি রাখ সার্কেল গুলো. আমি ফিল করে দিচ্ছি ব্ল্যাক দিয়ে পুরো. ওরে পাশে লিখবি ফিগার বলে লিখবি যে হিয়ার উই কম্বাইন বাস টপোলজি এন্ড স্টার টপোলজি. হিয়ার উই কম্বাইন বাস টপোলজি এন্ড স্টার টপোলজি. এটা লেখার পর একটা লাইন লিখবি নিচে. লিখবি যে হাইব্রিড টপোলজি can be created using the combination of two or more other topology. Combination of two or more other topology. Full stop. চলে আয় নেক্সট প্যারাগ্রাফ. Look, physical layer is also going to deal with encoding. Encoding, encoding. Encoding means given ones and zeros. ones মানে কিভাবে লিখবি? ones লিখতে গেলে তোকে লিখতে হবে এইভাবে, 1 লিখে তারপরে s.
ones and zeros. Encoding means given ones and zeros in bits. In bits, how we are going to convert? How we are going to convert them? How we are going to convert them into the wave? How we are going to convert them into wave? Into wave and send them over the transmission medium. তাহলে কি বললাম? Encoding means given ones and zeros in bits. How we are going to convert them into the wave and send them over the transmission medium. Full stop. Let us suppose our data is 110010. Suppose our data is 110010. Then what is the bit pattern? Then what is the bit pattern or what is the waveform? What is the bit pattern or what is the waveform? Waveform that we are going to generate. What is the bit pattern or what is the waveform, FORM, that we are going to generate? That we are going to generate for 1, 1, 0, 0, 1, 0 bits. লাস্টে লিখি bits 1, 1, 0, 0, 1, 0। এই বিটগুলোর জন্য আমরা কি রকম বিট প্যাটার্ন জেনারেট করব, কি রকম ওয়েভ ফর্ম তৈরি করব, সেটাই হচ্ছে এনকোডিং এর ব্যাপার। ফুল স্টপ দে। এবার ফুল স্টপ দিয়ে তোরা বল আমাকে যে এখনো পর্যন্ত যা লেখালাম তার মধ্যে কোথায় প্রবলেম তোদের? প্রবলেম থাকলে জিজ্ঞেস কর। লেখাটা ভালো করে পড় পুরোটা প্রথম থেকে এত অবধি যেটা বলেছি, তারপরে দেখ কোথায় প্রবলেম। আছে প্রবলেম কোনো জায়গা বুঝতে পারছিস না বা কোনো জায়গায় কোনো লাইন বুঝতে পারছিস না, সেই জায়গা থাকলে বল। কোনো মানে বুঝতে পারছিস না তাহলে বল, তাহলে বলে দেবো। আর একবার তোরা জয়েন কর নতুন করে।
মিনিট বাকি আছে, আর 1 মিনিট বাকি নেই আর। নতুন করে জয়েন কর একবার, জয়েন করে তারপর তোরা বল, ঠিক আছে? এন্ড করলাম। আছে ডাউট তোদের দুজনের? শতরূপা, সহেলি, দেবলীনা, অঞ্জনী? স্যার স্যার হ্যাঁ বল। এনকোডিংটা একবার বুঝিয়ে দিন। এনকোডিং হচ্ছে, এনকোডিংটা কি বলেছে বুঝিয়ে দিন। আর এনকোডিং ছাড়া আর কোনো কিছু ডাউট আছে সামনের থেকে? না, এনকোডিং এর আগে অবধি আমার ঠিক আছে। আর তোদের বাকিতে এনকোডিং আগে অবধি ঠিক আছে পুরো প্রত্যেকের? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে। এনকোডিংটা হচ্ছে কি, এটা মেকানিজম। এক্ষুনি দেখাচ্ছি এনকোডিং, আমরা করবো এক্ষুনি। এনকোডিং মেকানিজমটা হচ্ছে কি বলছে, যে আমরা যখন ডেটাকে পাঠাবো ওভার দ্য মিডিয়া, আমাদের তো ওয়েভ জেনারেট করতে হবে, সিগন্যাল তৈরি করতে হবে, সিগন্যাল ওয়েভ তৈরি করতে হবে। এটা তো আর 10 এমনি যাবে না, সিগন্যাল তৈরি হবে। তার জন্য তো আমাকে বেসিক্যালি সিগন্যাল প্যাটার্ন তৈরি করতে হবে, বা বিট প্যাটার্ন তৈরি করতে হবে, যে আমি 1 কে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করব সিগন্যালে, বা আমি 0 কে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করব সিগন্যালে, কিরকম মেথড আমি অ্যাপ্লাই করব, কিরম ভাবে করতে পারবো আমি। তো সেগুলো বিভিন্ন মেকানিজম আছে আমার কাছে, বিভিন্ন রকম এনকোডিং টেকনিক আছে, বিভিন্ন রকম এনকোডিং টেকনিক আছে, যে সমস্ত এনকোডিং টেকনিক ইউজ করে আমরা বেসিক্যালি আমাদের যে বিট প্যাটার্ন, তাদেরকে 1 আর 0 গুলোকে কনভার্ট করে ওয়েভ ফর্মে তৈরি করে দিই। ওয়েভ, আমরা ওয়েভ জেনারেট করি। সেটা হতে পারে ডিজিটাল ওয়েভ, হতে পারে সেটা ডিজিটাল সিগন্যাল, হতে পারে সেটা অ্যানালগ সিগন্যাল। ডিজিটাল সিগন্যাল প্রথমে তৈরি করা হয়, তারপর অ্যানালগে সেটা কনভার্ট করে দেওয়া হয়, সেটা পরের ব্যাপার। বাট আমরা তৈরি করি, কারণ আমাদেরকে, আমরা নর্মাল বিট পাঠাতে পারবো না, এসে 1010 পাঠাতে পারবো না, আমাকে পাঠাতে হবে হচ্ছে উইথ এর হেল্প হবে সিগন্যাল। তো আমাকে এনকোডিং করতে হচ্ছে, বিট প্যাটার্নটাকে আমাকে কি করতে হচ্ছে, এনকোডিং করতে হচ্ছে। এখানে যেই দেখাচ্ছি আমি, এখানে বিট প্যাটার্ন আমার এখানে আছে, এই যে দেখাচ্ছি, আমি একটু আগে দেখাচ্ছিলাম, এই যে 110010, যদি এটা আমার ডেটা হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে এই ডেটাতে এই 1 দুটোকে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করব, তারপরে 0 গুলোকে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করব, তারপরে 1 কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করব, তারপরে 0 কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করব, এইগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি আমাকে জানতে হবে। তো তার জন্য আমাদের এনকোডিং টেকনিক পড়তে হবে। তো আমি এখন দুটো এনকোডিং টেকনিক তোদেরকে বলবো, সেই দুটো এনকোডিং টেকনিক তোরা করবি, এক্ষুনি কাজ করে বলবি যে বুঝতে পারছিস না, তারপর তুই বুঝতে পারবি যে কিভাবে আমরা এনকোডিং করি। ওকে, তো এনকোডিং মানে আমি আবারও বলছি কি, 1 আর 0 প্যাটার্ন দিচ্ছি আমি বিটসে, আর আমি অ্যাজ এ আউটপুট পাচ্ছি সিগন্যাল। আমি অ্যাজ এ আউটপুট পাচ্ছি কি, সিগন্যাল। ওকে, সিগন্যাল আমি পাবো আউটপুটে। 10 দিচ্ছি বিট প্যাটার্ন হিসেবে, বিট হিসেবে দিচ্ছি, তাদের করসপন্ডিং সিগন্যাল প্যাটার্ন বা ওয়েভ ফর্মে প্যাটার্ন পেয়ে যাচ্ছি। পেয়ে গিয়ে তাহলে ওটা গোটাটা মিলে হয়ে যাচ্ছে একটা পুরো ডিজিটাল সিগন্যাল হয়ে যাচ্ছে। আর তারপর ডিজিটাল সিগন্যালকে অ্যানালগ কনভার্ট করে নেবো, সেটা তো আবার তার জন্য আবার আলাদা সার্কিট আছে, তার জন্য আলাদা সার্কিট আছে, তার জন্য আলাদা মেকানিজম আছে, সেটা তো আমি পরে করতে পারি। বাট আগে কথা হচ্ছে আমি বিট থেকে কিভাবে সিগন্যালে পৌঁছবো। ঠিক আছে, একটু ওয়েট করতে। ওকে, তার মানে আমি কিভাবে বিট থেকে সিগন্যালে পৌঁছবো সেটাই আমাকে এনকোডিং বলছে। এবার বুঝতে পারছিস এনকোডিং মানেটা কি? এবার বল। হ্যাঁ স্যার, বুঝেছি বুঝেছি স্যার। খাতায় লেখ, there are two popular encoding techniques are available to us. আরো আছে এনকোডিং টেকনিক, এগুলো চ্যাপ্টার 4 এ আছে, আমরা চ্যাপ্টার 4টা পরে পড়ব।
বাট আমি এখানে দুটো টেকনিক মেনশন করে দিচ্ছি যখন, তখন আমি দুটো টেকনিক দেখিয়ে দিচ্ছি কি করে করতে হয় এনকোডিং। চ্যাপ্টার 4টা পড়বো পরে, আমাদের আগে অন্য চ্যাপ্টার বেসিক্যালি পড়তে হবে, কারণ আমাদের এনকোডিং থেকে কোশ্চেন কম আসবে, অন্য জায়গা থেকে বেশি আসবে কোশ্চেন। কারণ আমাদের কাছে মেন ইম্পর্টেন্ট বলেছি কোনটা, ডেটা লিঙ্ক লেয়ার, নেটওয়ার্ক লেয়ার, ট্রান্সপোর্ট লেয়ার। এই তিনটে লেয়ার হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট লেয়ার এই নেটওয়ার্ক। পুরো নেটওয়ার্ক বইটা এই তিনটে জুড়েই আছে, আর কিছু তেমন নেই। তো এই তিনটেতে যা আছে মাথা খারাপ করে দেওয়ার মতো আছে, ঠিক আছে? তো ওই জন্য আগে ওগুলোকে শেষ করতেই হবে অ্যাট এনি কস্ট। এনকোডিং অত ইম্পর্টেন্ট নয়, তবুও আমি এনকোডিংটা করাবো, সবই করাবো, তা হবে। লাইক যে দেয়ার আর টু পপুলার এনকোডিং টেকনিক্স আর অ্যাভেলেবল টু আস বলে, নাম্বার 1 লিখবি ম্যানচেস্টার এনকোডিং টেকনিক, ম্যানচেস্টার। নাম্বার 1 হচ্ছে ম্যানচেস্টার, MANCHESTER, ম্যানচেস্টার, ম্যানচেস্টার এনকোডিং টেকনিক। 2 নম্বর হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল ম্যানচেস্টার এনকোডিং টেকনিক। 2 নম্বর হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল ম্যানচেস্টার এনকোডিং টেকনিক। ওকে, ফুল স্টপ দে। এবার প্রথমে নাম্বার 1 হেডিং দিবি আলাদা করে, ম্যানচেস্টার এনকোডিং টেকনিক। ওকে, ফুল স্টপ দিয়ে লেখ, এই সরি হাইফেন দিয়ে লেখ, in this encoding technique, the duration of the bit, in this encoding technique the duration of the bit is divided into two halves. In this encoding technique the duration of the bit is divided into two halves, মানে HALVES, half মানে দুটো পার্টে ভাগ করছি, in two halves. The duration of the bit is divided into two halves. Full stop there. The voltage remains, full stop there লিখবি, the voltage remains at one level, during the first half, the voltage level remains at the one level, the voltage level remains at the one level during the first half মানে HALF, first half, and moves to the other level in the second half, full stop. Okay, তারপরে লেখ, we are going to have the following representation, for ones and zeros. We are going to have the following representation, ones and zeros, in this encoding scheme, বলে হাইফেন দিয়ে নিচে লেখ এইভাবে,
এখন আঁকিস না, আগে আমি এঁকে নিই, তারপর আঁকবি। এইভাবে আঁক। আঁকা হলে বলিস। অনেক বইতে কিন্তু এটা উল্টো বলে, মানে যেটাকে আমি জিরো বলেছি সেটাকে ওয়ান বলে, যেটাকে ওয়ান বলে সেটাকে জিরো বলে। বাট আমি ফারাউজেন ফলো করছি, অ্যাজ পার ফারাউজেন আমি এগোচ্ছি, এবং আমি ওটাকে স্ট্যান্ডার্ড বই মানি, তাই জন্য ফারাউজেন অনুযায়ী আমি করছি। ফারাউজেন অনুযায়ী। স্যার, জিরো ইজ লিখে কি অ্যারো দেওয়া? হ্যাঁ, জিরো জিরো ইজ তারপর কি অ্যারো দেওয়া? হ্যাঁ, অ্যারো দেওয়া, অ্যারো দেওয়া, অ্যারো দেওয়া, আর ঠিক মতো হচ্ছে না। আর ওয়ান ইজ লিখে হাইফেন। ওটা ক্ষেত্রে অ্যারোই দেওয়া হচ্ছে না, অ্যারোটা ওই জন্য বললাম না, ঠিক মতো হচ্ছে না, এখানে পড়ছে না, সবসময়তে পড়ছে না, পেনটা যে গন্ডগোল করছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে জিরো, জিরো ইজ হচ্ছে এইটা, আর ওয়ানটা হচ্ছে এটা। প্রত্যেকে এঁকেছিস? আঁকা হলে বলিস। সবার আঁকা হয়েছে? কেউ কিছু বলছেই না। হ্যাঁ স্যার। মুছলাম তাহলে, মুছলাম তাহলে। এবার এখানে যেরাম করছিস সেরাম করবি, এখন করিস না, আগে আমি করি তারপর করবি।
ধর আমার ডেটা আছে হচ্ছে 0 1 0 0 1 1, ঠিক আছে? ধর এটা আছে 0 0 1 0 0 1 1। তাহলে এইটাকে আমরা এবার এনকোডিং করব ইউজিং ম্যানচেস্টার এনকোডিং স্কিম। একটু আগেই বলেছি 0 মানে হচ্ছে এটা আর 1 মানে হচ্ছে এটা, অ্যাকর্ডিং টু ফারাউজেন। আবারও বললাম অ্যাকর্ডিং টু ফারাউজেন। ডিফারেন্ট বইতে কিন্তু এটা ডিফারেন্ট থাকতে পারে, একটু দেখতে হবে। টেনেনবাম আছে আর অনেক আছে। টেনেনবাম আর ফারাউজেন হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড বই। টেনেনবাম আর ফারাউজেন যা থাকবে আমরা সেই অনুযায়ী চলবো, ওর বাইরে আমরা যাব। তো এখানে প্রথমে আমার কি আছে 0, আমি এখানে 0টা লিখলাম, ঠিক আছে? আমি এবার এই 0টার জন্য যে বিট প্যাটার্ন বা সিগন্যাল প্যাটার্ন সেটা তৈরি করছি। নেক্সট 1 আছে, নেক্সট 0 আছে, তাই তো? তাহলে 0 কি হবে? নেক্সট আবার 0 আছে, তাই তো? আবার 0 আছে, ভালো করে দেখবি কিন্তু, ঠিক আছে? হয়ে গেল দুটো 0, তারপরে 1 আছে, তাই তো? তাহলে সেক্ষেত্রে তারপরে 1 আছে, তাহলে এখানে 0 1 0 0
1 1 আমি সিগন্যালে এনকোড করে দিলাম বিট প্যাটার্নকে। দেখ পুরোটা ভালো করে আঁক খাতাতে, টাইম নিয়ে পুরোটা বোঝ, যেটা বললাম সেটা দেখ যে মিলছে কিনা 0 আর 1 একটা। মাঝখানে কিন্তু দাগগুলো ভালো করে খেয়াল করবি, কোথায় নীল দাগটা আছে ভালো করে, ওই জন্য কালারটা আমি ডিফাইন করে দিয়েছি। আমি ওই জন্য কালারটা ডিফাইন করেছি, কিন্তু দেখ ভালো করে দেখে কালারটা ড্র করে সেই অনুযায়ী ডিফাইন কালার দিয়ে ড্র কর, তাহলে আরো ভালো হবে। এটা হচ্ছে ম্যানচেস্টার এনকোডিং। হয়ে গেলে বলবি কে বুঝতে পারলি না, কে বুঝতে পারলি, আগে এঁকে নে, তারপর সব বলছি, তারপর তোদের করতেও দেবো। বল, আঁকা প্রত্যেকের হয়ে গেছে? আঁকা প্রত্যেকের হয়ে গেলে তাহলে বল আমাকে, তাহলে সেই অনুযায়ী তাহলে তোদেরকে বলবো। হয়ে গেছে। হয়ে গেছে তো? ওকে, এবার আমাকে তোরা বল যে বুঝতে পারলি কিনা এটা। প্রত্যেকে বল যে বুঝতে পারলি কিনা। হ্যাঁ স্যার, বুঝেছি। বুঝেছিস? তাহলে এটা দিলে পারবি, তাহলে এটা করে দেখা তো দেখি। নে,
ডেটা হচ্ছে এরকম 1 1 0 1 0 1 1 0 0। এটা করে দেখা। কোশ্চেনটা লেখ হচ্ছে এনকোড দ্য ফলোইং ডেটা, কোশ্চেনটা লেখ হচ্ছে খাতাতে এনকোড দ্য ফলোইং ডেটা ইউজিং ম্যানচেস্টার এনকোডিং টেকনিক। এনকোড দ্য ফলোইং ডেটা ইউজিং ম্যানচেস্টার এনকোডিং টেকনিক বলে এটা লেখ 1 1 0 1 0 1 1 0 0। এখন চাইলে পেন্সিল দিয়ে করতে পারিস, তার কারণ হচ্ছে যদি ভুল হয় বাই চান্স কোনো কিছুতে তখন তুই পরে এডিট করতে পারবি। এখন তোরা চাইলে ড্রটা পেন্সিল দিয়ে করতে পারিস, পরে সেটাকে পেন বুলিয়ে দিবি যদি ঠিক হয় তো। তো এটাকে করে ফেল দেখি তো, ততক্ষণ রেকর্ডিং পজই রাখছি আমাদের। আচ্ছা প্রত্যেকে তাহলে করে ফেললো। এবার নেক্সট আমরা করব হচ্ছে কি ম্যানচেস্টার এনকোডিং এর এই প্রবলেমটা সবাই করলি। এবার করব হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল ম্যানচেস্টার। তো তোরা হেডিং দে নাম্বার 2 ডিফারেন্সিয়াল ম্যানচেস্টার এনকোডিং টেকনিক। ডিফারেন্সিয়াল ম্যানচেস্টার এনকোডিং টেকনিক, ডিফারেন্সিয়াল ম্যানচেস্টার এনকোডিং টেকনিক। ওকে লেখ যে ইন ডিফারেন্সিয়াল ম্যানচেস্টার টেকনিক there is always a transition, there is always a transition in the middle of the beat. In differential Manchester encoding technique there is always a transition in the middle of the beat, in the middle of the beat, but the beat values are, but the beat values are determined, but the beat values are determined, but the beat values are determined at the beginning of the beat, but the beat values are determined at the beginning of the beat. Push up দিয়ে তারপর লিখবি if the next beat is 0, if the next beat is 0 then there is a transition, if the next beat is 0 in the beat sequence, like if the next beat is 0 in the beat sequence, if the next beat is 0 in the beat sequence, then there is a transition, then there is a transition and এই সয়লি বুঝতে পারছিস তুই সব কটা জিনিস যতগুলো বললাম এখনো পর্যন্ত? তোর কথা আসে আর তোর কথা শোনাই যায় না, ধরাই পড়ে না মাইক্রোফোনে, স্পিকার থেকে আসছে না। যাই হোক সিগন্যালের স্ট্রেংথ হারিয়ে যাচ্ছে ইন বিটুইন দ্য ট্রান্সমিশন। কতটা বলেছি লাস্ট কেউ একজন বল?
লাস্ট কতটা If তোরা the লিখলি? next bit is 0 in the bit sequence, then there is a transition. And if the next bit is 1, and if the next bit is 1, there is no transition. If the next bit is 1 in the bit sequence, if the next bit is 1 in the bit sequence, then there is no transition. Then there is no transition. Full stop there. তারপরে দেখ আগে কিছু করিস না, আগে আমি আঁকি তারপর তোরা আঁকি। আমার নিজেরও ভুল হতে পারে। এখানে পাশে অ্যারো দিয়ে লেখ হচ্ছে বোথ রিপ্রেজেন্ট 0, লেখ বোথ রিপ্রেজেন্ট 0, বোথ রিপ্রেজেন্ট 0। এবার ফার্স্টে আঁক, ফার্স্টে তারপরে আমি বলছি, ফার্স্টে এঁকে নে তারপরে বলছি বোথ রিপ্রেজেন্ট 0। আগে ফার্স্টে এঁকে নে ঠিকঠাক করে। আঁকা হয়ে গেলে কেউ একজন বল যে আঁকা হয়ে গেছে, তাহলে আমি সেক্ষেত্রে তখন বলবো। হয়ে গেছে স্যার। হয়ে গেছে তো? তাহলে লেখ পাশে অ্যারো দিয়ে যে both represent 0 and in differential Manchester, and in differential Manchester there is a edge, there is a edge
ফর জিরো, ফর জিরো, ব্যাস ফুল স্টপ দিয়ে দে। ঠিক আছে, এটা লিখে ফেললি। এবার দেখ, এবার আমি ওয়ানটা করছি। ঠিক আছে, আমি এরকমই একটা বক্স তৈরি করব, আবার ওয়ানটা লিখবো। এখানে আমি এখন মুছলাম এটা। ওয়ানের ক্ষেত্রে হবে হচ্ছে এরকম, ঠিক আছে। এখানে লিখবি বোথ, এটা এখানে তারপরে বলছি। লিখবি both represents one, both represents one, and there is no edge, and there is no edge in case of one in differential Manchester encoding, differential Manchester encoding। হয়েছে? এবার দেখ, এবার ওই যে সেম যে জিনিসটা করলাম একটু আগে, এবার এখানে করব ডিফারেন্সিয়াল ম্যানচেস্টারে করব আমরা এনকোডিং। তাহলে খাতায় কোশ্চেনটা লিখ যে এনকোড দ্য ফলোইং ডেটা, encode the following data using differential Manchester encoding technique, encode the following data using differential Manchester encoding technique, using the differential Manchester encoding technique। বলে এটা লিখবি, লেখার পর এবার দেখ, আবার এখন আঁকিস না, আগে দেখে নে ভালো করে।
প্রথমে আছে কি 0, তাই তো? প্রথমে 0 আছে, তাহলে 0 কে আমি এবার কিরকম ভাবে করছি দেখ এখানে। দেখ প্রথমটা আমি প্রথম 0টা আমি এইভাবে করলাম, ঠিক আছে? ভালো করে দেখবি, ঠিক আছে? প্রথম 0 আমি এইভাবে করলাম। এবার নেক্সট বিটটা কি আছে? নেক্সট বিটটা 1 আছে। আমি একটু আগে বলেছি যদি নেক্সট বিটটা 1 হয় সিকোয়েন্সে কোনো রকম কোনো ট্রানজিশন হবে না, মানে ট্রানজিশন মানে হচ্ছে নিচে নামা ব্যাপারটা। তখন তাহলে 1টা কিরকম ভাবে তাহলে রিপ্রেজেন্ট করবো আমি এখানে 1টাকে? এখানে 1টা আমি রিপ্রেজেন্ট করবো হচ্ছে এইভাবে। করেছি 1টাকে রিপ্রেজেন্ট। তাহলে এইখানে কোনো ট্রানজিশন হয়নি। ট্রানজিশন মানে কোথায়? এই যে যেখানে এই যে দাগটা কালো দেখানো দাগটা সেখানে কোনো ট্রানজিশন হয়নি, কারণ নেক্সট বিটটা আমার 1 ছিল, তাই জন্য ট্রানজিশনটা হয়নি। ওকে, এবার কি আছে? নেক্সট বিট 0 আছে। যখনই নেক্সট বিট 0 আছে সঙ্গে সঙ্গে এখান থেকে ট্রানজিশন করতে হবে আমাকে, মানে 0র এইটা ইউজ হবে। স্যার হুম, বল। কি করে বুঝছেন 0 বা 1 এর জন্য কোন গ্রাফটা ইউজ হবে, মানে কোন সিম্বলটা ইউজ হবে? তার কারণ হচ্ছে কি, আমি তোকে দুটো সিম্বল ড্র করে দিয়েছি, আমাকে বলছে ট্রানজিশন হবে না। দুটো করে আছে। ওপরে ড্র করে দিয়েছিস তো, ড্র করেছিস তো ওগুলো? হ্যাঁ, ভালো করে দেখ। আমি হ্যাঁ। প্রথমটা শুরু করছি এইটা দিয়ে, মানে প্রথমটা আমি ধর প্রথমটা আমি এই এই পার্টিকুলার প্যাটার্ন দিয়ে ধর শুরু করলাম, ঠিক আছে? এইবার এই যে প্যাটার্ন দিয়ে আমি প্রথমটা শুরু করলাম, এক মিনিট এক মিনিট, এখানে এটা তো 0, তাহলে এই প্রথমটা আমি শুরু করছি এই প্যাটার্ন দিয়ে। এইবার এখানে এসে থাম, থেমে দেখ যে এর পরেরটা কি আছে, 1 আছে, তাই তো? 1 এর ক্ষেত্রে কোনো ট্রানজিশন হবে না। ট্রানজিশন মানে কখনো ব্যাপারটা কি, ট্রানজিশন মানে এই যে কালো দাগটা দেখতে পাচ্ছিস এখান দিয়ে নিচে নামবে না, এখানে নিচে নামবে না। তাহলে নিচে না নেবে 1 কে রিপ্রেজেন্ট করা কিরকম ব্যাপার আছে, কিরকম সিগন্যাল আছে? তো আমি ওইটা প্রথম রেটটা ইউজ করছি, দেখ। নিচে না নেবে আমি 1 কে সেটা কিভাবে তো রিপ্রেজেন্ট করতে বুঝলাম, পারি? কিন্তু 1 এর তো আরেকটা সিম্বল আছে, সেটা হ্যাঁ, তুমি কিন্তু ওই কিছুই সিম্বলটা করতে ইউজ করতে গেলে আমার ট্রানজিশন করতে হবে, ওটা ইউজ করতে পারবো না এখানে। ওই সিম্বলটা ইউজ করতে গেলে আমার ট্রানজিশনটা করতেই হবে, কারণ ওটা নিচ থেকে শুরু হচ্ছে। আমার 1 তার ট্রানজিশন করা যাবে না বলছে ডিফারেন্সিয়াল ম্যানচেস্টার। ডিফারেন্সিয়াল ম্যানচেস্টার বলছে যে 1 থাকলে আমার ট্রানজিশন করা যাবে না। কি বললাম বুঝতে পারছিস? তাহলে এই যে এখানে ওইটা আমি কখন ইউজ করব? ওটা আমি ইউজ করব যদি আমার এখান থেকে শুরু হয়, তবে আমি ইউজ করতে পারতাম। বাট এখানে আমার ট্রানজিশন করতে হচ্ছে, তো ওটা ইউজ করতে গেলে তুই যদি এটা ইউজ করিস, এই যে জিনিসটা ইউজ করিস, তাহলে তো ট্রানজিশন করতে হচ্ছে, এই যে এইটা করতে হচ্ছে, তো নামতে হচ্ছে, তো এই যে নামবি, এটা করা যাবে না, নামা যাবে না 1 থাকলে, তোকে তো নামতে হবে। তুই তো আর এরকম ছাড়তে পারিস না, তুই এরকম করে দিলি আর এখান থেকে শুরু করলি, মাঝখানে কি এটা, এটা কি হবে? আগেরটা এরকম হচ্ছিল সেটা। এটা হবে নাকি এইভাবে? ভেঙে যাবে তো তাহলে, ওরকম তো হবে না। তাহলে ট্রানজিশন, তোকে ট্রানজিশন তাহলে করতে হবে, কিন্তু অ্যাকর্ডিং টু ম্যানচেস্টার, ডিফারেন্সে ম্যানচেস্টার, অ্যাকর্ডিং টু ডিফারেন্সে ম্যানচেস্টার, যদি নেক্সট বিট সিকোয়েন্সে নেক্সট বিটটা 1 হয় তাহলে কোনো মতেই ট্রানজিশন করা যাবে না। তাহলে তখন তোকে কি করতে হবে? তখন তোকে দেখতে হবে যে তাহলে ট্রানজিশন না করে কি প্যাটার্নটা আমার আছে। তাহলে এখানে তো আমি ট্রানজিশন করছি না, কন্টিনিউশন করছি।
তো এখানে তোমার সাথে তাহলে কন্টিনিউশন হচ্ছে। এখানে এই ড্রয়িং গুলো একটা কন্টিনিউয়াস এটা থাকতে হবে ডিফারেন্সিয়াল হ্যাঁ ম্যাট্রিক্স। অবভিয়াসলি না, তবে এখানে এবার দেখতে পাবি কোথায় মানে পুরো জিনিসটা হোক তাহলে বুঝতে পারবি ব্যাপারটা কিরকম ভাবে হচ্ছে। তাহলে এখানে তুই দেখতে পাবি একটু দেখ, এখানে আমি স্যার 1 লিখলাম। হ্যাঁ বল 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 বল। প্রথমে 0 আছে, 0 তো যে কোনো ওই দুখানার মধ্যে থেকে হ্যাঁ করা যে কোনো যেত। একটা নিলাম, যে কোনো একটা নিলাম। আচ্ছা, যে কোনো একটা নেওয়া যাবে। হ্যাঁ সেই অনুযায়ী পুরো কাজটা করতে হবে, সেই অনুযায়ী পুরো কাজটা করতে হবে। তুই যেটা প্রথমে নিবি তার রেসপেক্টে পুরো কাজটা হবে না। তো আমি অ্যাজিউম করছি প্রথমেটা ওইটা নিয়েছে, ঠিক আছে, তাই জন্য আমাকে ওই ওই হিসাবে চলতে হচ্ছে। আমি প্রথম যেটাকে অ্যাজিউম করেছি ওই প্যাটার্নে রিপ্রেজেন্ট করব, তাই জন্য আমাকে ওই প্যাটার্নেই চলতে হচ্ছে। স্যার বুঝতে পারছিস? স্যার যদি প্রথম জিরোটাকে অন্য প্যাটার্নে নিতাম তাহলে তখন এরপরের প্যাটার্ন চেঞ্জ জিরোটা তো হতো, আমরা অন্য প্যাটার্নে তখন প্যাটার্ন চেঞ্জ হতো। তাহলে তখন আমার তাহলে ওয়ানটা ওই ওই মানে একটা দিয়ে শুরু হতো, তখন তাহলে ওয়ানটা একটা দিয়ে মানে শুরু হতো। দুটোর মধ্যে যে কোনো একটাতেই নিতে পারি। হ্যাঁ ফার্স্টে তোকে যখন বুঝে চুজ নিতে করবো হবে, তখন এখানে এরকম দুটোর ভাবে মধ্যে না যে কোনো চাইলে যে কোনো একটা। একটা নিতে পারি এমন প্লেন হবে না, বুঝতে হবে যে কোনটা কোনটা অ্যাপ্লিকেবল এই জায়গাতে। ওরম ওই চাইলেই নেওয়া যাবে না, বুঝতে হবে কোনটা অ্যাপ্লিকেবল, বুঝে নিতে হবে। কিন্তু মানে একদম ফার্স্টে আমরা কি করে বুঝবো? মানে একদম ফার্স্টেরটা তো ফার্স্টে যে জিরো থাক বা প্রথমেরটা তো ওয়ান বোঝার থাক। ব্যাপার নেই, প্রথমেরটা তো আমি নর্মাল আমি একটা যে কোনো দিয়ে শুরু করছি, তারপর থেকে তো বলছি আমি। প্রথমেরটা তো আমি বললাম নর্মাল দিয়ে শুরু করছি যে কোনো একটা, তারপর থেকে তোকে তাহলে স্যার বুঝতে হবে যে কোনটা আমি ইউজ করব। প্রথমে যদি ওয়ান থাকে তাহলে ওয়ানের মধ্যে যে কোনো একটা নিতে পারি হ্যাঁ একদম একই রকম ভাবে, প্রথমটাতে। একই ভাবে যে কোনো একটা নিতে পারিস। আচ্ছা ঠিক আছে। ওয়ান থাকলে প্রথমে তুই যে কোনো একটা নিতে পারিস, ঠিক আছে, তারপর হচ্ছে কি, তারপর থেকে তোর নেক্সটটা চালু হবে, ঠিক আছে। তো এক্ষেত্রে এই যে জিরো, তারপরে এখানে ওয়ান, তারপরে এখানে জিরো, যেই জিরো আসছে দেখ ভালো করে এখানটা, যেই এখানে জিরো আসছে দেখ এখানে আমি ট্রানজিশন করেছি, দেখ এই যে ট্রানজিশন করেছি, তার মানে নেক্সট বিট যখন জিরো তখন আমি ট্রানজিশনটা করছি। কালো উপর লাল দাগটা আছে কি নেই, আছে কি নেই কালো উপর লাল দাগটা, মানে ট্রানজিশন হয়েছে। এবার নেক্সট আমি আবার যাচ্ছি, কি আছে এবার নেক্সটে, আবার জিরো, তাহলে নেক্সট আবার জিরো, তাহলে ঠিক আছে আবার ট্রানজিশন কর। এবার দেখ এই যে ট্রানজিশনের সময় যে প্যাটার্নটা ওই ক্ষেত্রে উপযুক্ত সেটাই আমি ইউজ করছি। তো ব্যাপারটা বুঝতে পারছিস, যে প্যাটার্নটা উপযুক্ত সেটাই আমি ইউজ করছি, এমন না আমি একটা অড প্যাটার্ন ইউজ করতে চলেছি, তা কিন্তু করছি না। ডিপেন্ড করছে আমার আগের ক্ষেত্রে কি ছিল সেটার উপর ডিপেন্ড করছে। তো ওই অনুযায়ী আমি ট্রানজিশন করলাম, এখানে তাহলে জিরো হলো, জিরো হলো। নেক্সট আমার কি আছে, নেক্সট আমার ওয়ান আছে তাই তো, তাহলে ওয়ান থাকলে কি হবে বলেছি, ট্রানজিশন ওয়ান, তাহলে কি হবে বলেছি ট্রানজিশন আমার হবে না, হবে না। ঠিক আছে, হবে না। হবে না। তো তাহলে সেক্ষেত্রে কি করবো আমি, সেক্ষেত্রে এইটা খালি গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। সব আঁকা খুব ধৈর্যের ব্যাপার। হলো, এটা ওয়ান হলো তো, দেখ প্যাটার্ন ইউজ করেছি ওয়ানের প্যাটার্ন। এবার আবার তোর ওয়ান আছে, দেখ ভালো করে দেখ, আবার ওয়ান আছে তো, তাহলে ওয়ান থাকলে ট্রানজিশন হবে না। এবার তুই ভাব আমাকে, তুই ওয়ানে এখানে কোনটা ইউজ করবি, প্রথমেরটা নাকি সেকেন্ডেরটা, তুই এখানে কোনটা ইউজ করবি, ওয়ানেরটা ফার্স্টেরটা। ফার্স্টেরটা? কেন ফার্স্টেরটা। ফার্স্টেরটা ইউজ করবি, তার কারণ হচ্ছে তোকে ট্রানজিশনটা তাহলে আটকাতে হবে, ট্রানজিশন ট্রানজিশন হবে করা না। যাবে না, তার মানে আমাকে কন্টিনিউশন রাখতে হবে। বারবার ভুলে যাচ্ছি, বারবার একই ভুল করছি। দেখ
ভালো করে দেখ। ওকে, তোরা প্রত্যেকে এটা এঁকে নিয়েছিস প্রত্যেকে, আশা করি। হ্যাঁ স্যার। তাহলে একটা তোরা করে দেখা, ওই যেটা দিলাম একটু আগে ওটাকেই ডিফারেন্সিয়াল ম্যানচেস্টারে করে দেখা। এই যে আগের যে কোশ্চেন দিলাম না, একটা কোশ্চেন তোরা করলি, এটা ওটাই করে দেখা। আমার মনে নেই কি কোশ্চেন দিলাম, ওটাকেই ডিফারেন্সিয়াল ম্যানচেস্টারে তোরা করে পাঠাতে হবে কি। ওটাই ডিফারেন্সিয়াল ম্যানচেস্টারে করে দেখা। ততক্ষণ ভিডিও পজটা রাখ, ভিডিও পজ করে রাখ। প্রত্যেকেরই ঠিক আছে ডিফারেন্সিয়াল ম্যানচেস্টারটা, ঠিক আছে। চ, তাহলে আশা করি দুটো এনকোডিং স্কিম সম্বন্ধে বোঝা গেল। এবার আমাকে বল তোরা কি বলছিস, বল, কে কি বলছিস, কিছু বলছিস? স্যার হ্যাঁ আপনি বল। কি স্ক্রিন শেয়ার করছেন? আপনি কি স্ক্রিন শেয়ার করছেন? হ্যাঁ শেয়ার করছি তো স্ক্রিন। আমি দেখতে পাচ্ছি না। তোমার নেটের প্রবলেম আর কি। স্ক্রিন তো আমি হ্যাঁ। শেয়ার করছি, সবাই দেখতে পাচ্ছিস তো স্ক্রিন? দেবলীনা দেখতে পাচ্ছিস, অঞ্জনি দেখতে পাচ্ছিস স্ক্রিন? হ্যাঁ। ওকে, তাহলে তো নেটের প্রবলেম, তাহলে আমার নেটের প্রবলেম নয়। নেটের প্রবলেম হলে তো সঙ্গে সঙ্গে জুম বার করে দেবে, আমার প্রবলেম হলেই বার করে দেবে জুম, সবই বার করে দেয়, গুগল মিট জুম সব বার করে দেয়, রাখে না। নেটের প্রবলেম একটু হলেই কানেকশন কেটে দেয়। যাই হোক, হলো। আচ্ছা, এখানে একটা পয়েন্ট লিখে রাখ যে both in Manchester and differential Manchester, লিখ এবার, both in Manchester and differential Manchester encoding the transition at the middle of the beat, is used for synchronization. Both in Manchester and differential Manchester encoding the transition at the middle of the beat is used for synchronization. Is used
is used for synchronization. Full stop there. Okay, next লেখ হচ্ছে there is a formula in both Manchester and differential Manchester. There is a formula in both Manchester and differential Manchester is as follows বলে হাইফেন দে, is as follows বলে হাইফেন দে, হাইফেন দেওয়ার পর নিচে লেখ baud rate, BAUD, baud rate is equals to 2 into bit rate, 2 into bit rate, baud rate equals to 2 into bit rate. এটাকে একটুখানি আপাতত এখন মনে রাখতে হবে তোদেরকে, এগুলো পরে আমরা আবার দেখব, চিন্তা নেই, লিখে রাখ এখন baud rate is equals to 2 into bit rate. ওকে, আচ্ছা এখানে লেখ, এখানে প্রথমে লেখ হচ্ছে baud means, নিচে মানে এটা লেখা হয়ে যাওয়ার পর নিচে লিখবি baud, BAUD, হ্যাঁ, baud means the number of voltages which are changing per second. Baud means the number of voltages which are changing per second, or the number of voltages that are sent per second, or the number of voltages that are sent per second. baud মানে হচ্ছে কি বললাম, the number of voltages which are changing per second, or the number of voltages that are sent per second. voltage মানে এখানে voltage level, এই যে একটু আগে দেখতে পেলি এখানে ম্যানচেস্টার ডিফেন্সিভ ম্যানচেস্টার কথা দেখতে পেলি এরকম, তাহলে এটা এখানে ভোল্টেজ লেভেল একবার হাই একবার লো, ঠিক আছে, তাহলে ভোল্টেজেস, নাম্বার অফ ভোল্টেজেস which are changing per second, কতগুলো চেঞ্জিং হচ্ছে পার সেকেন্ডে, অথবা কতগুলো আমি সেন্ড করছি পার সেকেন্ড, সেটাকে বলা হয় baud. baud means এটা হলো। এবার নেক্সট তারপরে পয়েন্টে লেখ হচ্ছে bit rate means the number of bits sent per second. Bit rate means the number of bits sent per second. Bit rate means the number of bits sent per second. Full stop there. হলো, নেক্সট প্যারাগ্রাফে যা, নেক্সট প্যারাগ্রাফে গিয়ে লিখবি হচ্ছে কি যে to send one bit in the above two encoding scheme, to send one bit in the above two encoding scheme, in the above two encoding scheme, in the above two encoding scheme, we are going to send two voltages. We are going to send two voltages, তাই না, দুটো ভোল্টেজ বানাচ্ছে, একটা হাই একটা লো, এই যে একটা হাই একটা লো,
তাহলে we are going to send two voltages. ফুল স্টপ দে, তারপর লেখ যে if we send 10 bits, if we send 10 bits, if we send 10 bits, মাথা খারাপ হয়ে যাবে। If we send 10 bits, then 20 voltages, then 20 voltages should be sent. If we send 10 bits, then 20 voltages should be sent. Full stop there. So if we are sending those 10 bits, so if we are sending those 10 bits, so if we are sending those 10 bits per second, so if we are sending those 10 bits per second, then we will send 20 voltages per second, then we will send 20 voltages per second, which is called the baud rate, which is called the baud rate, or which is known as baud rate, which is known as baud rate. কেন baud rate কি বলেছে 2 into bit rate, তাহলে আমরা তো 10টা বিট পাঠাচ্ছি 10 bps, তাই না? 10 bps পাঠাচ্ছি, 10 বিট পার সেকেন্ড পাঠাচ্ছি, তাহলে baud rate কত হবে 20 ভোল্টেজ হবে পার সেকেন্ড। We are sending 10 bits per second, so we are multiplying that 10 bits per second with 2 and we are getting the baud rate per second. Baud rate means per second how many voltage we are sending. So we saw 20 voltages we have sent, এখানে 20 ভোল্টেজ আমরা পাঠাচ্ছি, 20 খানা ভোল্টেজ পার সেকেন্ডে পাঠাচ্ছি, কারণ প্রত্যেকটা বিটের জন্য আমরা দুটো করে ভোল্টেজ লেভেল ইউজ করছি, প্রত্যেকটা বিটের জন্য আমরা দুটো করে ভোল্টেজ লেভেল ইউজ করছি, প্রত্যেকটা ভোল্টেজের জন্য দুটো করে ভোল্টেজ লেভেল ইউজ করছি, একটা হাই একটা লো। তাহলে সেক্ষেত্রে যদি 10 খানা বিট আমরা পাঠাই 10 পার সেকেন্ডে, তাহলে আমরা টোটাল পাঠাবো 20 ভোল্টেজ পার সেকেন্ড, আর টোটাই হচ্ছে আমার baud rate। তাহলে এখানে আমাকে কি বলছে ফর্মুলা, baud rate equals to 2 into bit rate, তাহলে 2 into bit rate, bit rate মানে হচ্ছে 10 bps, কারণ 10 টাকা পাঠিয়েছি বিট, কোশ্চেনে তাই বলা আছে, তাহলে 2 into 10 মানে 20। ওকে, তো এটাকেই বলা হচ্ছে কি baud rate, this is known as or this is called as baud rate, 20 ভোল্টেজ পার সেকেন্ড আমি পাঠাচ্ছি। এটা বুঝতে পারি কিনা বল তোরা তিনজনে? হ্যাঁ ওকে, ঠিক আছে। তো এই হচ্ছে আমাদের ফিজিক্যাল লেয়ারটা। ফিজিক্যাল লেয়ারে যে সমস্ত কাজগুলো আমাদের হয় সেগুলো তোদেরকে আমি ডিসকাস করে দিলাম, পুরো একটা ওভারভিউ, পুরো জিস্ট তোদের লেখানো হলো, যেগুলো আমার থাকে। অলরেডি টপোলজি লিখিয়ে দিয়েছি, টপোলজি লিখিয়ে দিইনি, বেসিক্যালি বলে দিয়েছি, টপোলজি মুখে বলে দিয়েছি, ওখান থেকে বই থেকে পড়লেই হবে টপোলজির জন্য পার্টটা। সিমপ্লেক্সটাও বলেছিলাম, তবু আমি লিখে দিলাম এক লাইন করে প্রত্যেকটা আরেকবার। নেক্সট আমাদের আছে ডেটা লিঙ্ক লেয়ার। তো আমি একটুখানি জাস্ট একটু শুরু করে রাখছি, তাহলে সুবিধা হবে আমার, একটুখানি শুরু করে রাখছি এটা। ওকে, তারপর আমি নেক্সট দিনকে আমরা অ্যাকচুয়াল জায়গা থেকে শুরু করবো, সত্যি সুবিধা হবে। একটুখানি এগিয়ে রাখ, আর একটু টাইম আছে হাতে, একটুখানি 5 মিনিট, আমাদের 5 মিনিটের মধ্যে হয়ে যাবে। তোরা হেডিং দে ডেটা লিঙ্ক লেয়ার, ডেটা লিঙ্ক লেয়ার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট।
Okay, like the data link layer is responsible for following properties. লিখবি যে data link layer is responsible for following properties. বলে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ফ্লো কন্ট্রোল। নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ফ্লো কন্ট্রোল। ফ্লো কন্ট্রোল লিখলি, লেখ there are different flow control mechanism. There are different flow control mechanism in data link layer. In data link layer, there are different flow control mechanism in data link layer, like stop and wait, comma, go back n, comma, selective repeat, etc. Selective repeat, হ্যাঁ, selective repeat, etc. Out of these, the most important flow control mechanism is go back n. Out of these, the most important flow control mechanism is go back n. The reason is data link layer deals with hop to hop. The reason is the data link layer deals with hop to hop. And the GBN মানে go back n, ঠিক আছে, and the GBN is mainly used in hop to hop delivery. এগুলো সব পড়তে হবে আমাদের, go back n সব পড়বো। হলো hop to hop delivery, full stop দে। নেক্সট 3 নম্বর বলছি, এটা হয়ে গেল, 1 নম্বর পয়েন্ট হয়ে গেল। 2 নম্বর পয়েন্ট, এরর কন্ট্রোল। এখানে লিখবি হচ্ছে কি যে there are different error control mechanism like CRC ব্র্যাকেটের মধ্যে লিখবি cyclic redundancy check, cyclic redundancy check। আমার স্পেলিংটা ঠিকমতো হচ্ছে না এখানে, কারণ লেখা পড়ছে না। cyclic redundancy check, CRC কথার অর্থ হচ্ছে cyclic redundancy check, ব্র্যাকেটটা ক্লোজ করে দে। like CRC, comma, checksum,
ফুল স্টপ। কি চেকস বার্ন না সাম? SUM যোগ করা। সাম মানে যোগ, চেক সাম। ফুল স্টপ দিয়ে লিখবি হচ্ছে, এবার লেখ যে even though we have Hamming code for error correction or error detection, even though we have Hamming code for error correction or error detection, we don't use Hamming code in computer networks. We don't use Hamming code in computer networks. Full stop. Even though we have Hamming code, we don't use Hamming code in computer networks. Full stop. আচ্ছা, তারপরে লেখ হচ্ছে যে ফুল স্টপ দিয়ে লিখবি যে CRC is used in data link layer error control. CRC is used in mainly data link layer error control. And checksum is used in TCP/IP error control. In TCP/IP error control. Generally. And checksum is used in TCP/IP error control generally. বলে ফুল স্টপ দিয়ে দেবে। লেখ একটা জাস্ট লাইন লিখে রাখ এখানে, লিখবি যে computing CRC at hardware level is easy compared to checksum. Computing CRC at hardware level is easy compared to checksum. টেকনিক এগুলো সব জানবো আমরা, কি টেকনিক সব জানবো, সব জানতে হবে কিভাবে কাজ হয় সেগুলো সব জানতে পারি। চেকসাম ওকে, মানে হার্ডওয়্যার লেভেলে ডেটা লিঙ্ক লেয়ার তো বেসিক্যালি হার্ডওয়্যারে কাজ করছে, মানে হার্ডওয়্যার লেভেলে কাছাকাছি কাজ করছে, ঠিক আছে। তো সেই জন্য এখানে সিআরসি ইউজ করা বেশি বেটার দেন চেকসাম এই ক্ষেত্রে, সেটাই লেখানো হচ্ছে, আর কিছু না। আচ্ছা 3 নম্বর আমরা কি করবো, এটা 2 নম্বর পয়েন্ট হয়ে গেল এরর কন্ট্রোল, 2 নম্বর পয়েন্ট হয়ে গেছে এরর কন্ট্রোল। নেক্সট 3 নম্বর পয়েন্টে আছে আমাদের বেসিক্যালি কি, আমাদের বেসিক্যালি আছে হচ্ছে তোর ফ্রেমিং। এইটা আমরা নেক্সট দিন করবো, আজকে হবে না। ফ্রেমিংটা আমরা করবো, সবকটাই করতে হবে। ফ্রেমিং, ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসিং, 4 নম্বর হচ্ছে ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসিং, সব এগুলো দেখতে হবে, আলাদা করে লেখাতে হবে। ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসিং লিখে রাখ। আর 5 নম্বরটা লিখে রাখ হচ্ছে অ্যাক্সেস কন্ট্রোল, ওকে। তাহলে ফ্রেমিং 3 নম্বর হচ্ছে ফ্রেমিং, 4 নম্বর হচ্ছে ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসিং, 5 নম্বর হচ্ছে অ্যাক্সেস কন্ট্রোল। এই অ্যাক্সেস কন্ট্রোলের পাশে খালি লিখে রাখবি একটুখানি একটা লাইন, জাস্ট বলছি সেটা লিখে রাখ হাইফেন দিয়ে। লিখবি যে there are several access control mechanisms, but out of them two most important access control mechanisms are বলে এটা লিখে রাখ, CSMA/CD, টোকেন পাসিং বা টোকেন রিং। টোকেন পাসিং লিখে রাখা ভালো, টোকেন পাসিং, CSMA/CD,
ওকে, আর টোকেন পাসিং, ব্যাস। এইগুলো আমরা প্রত্যেকটাকেই জানতে হবে। তো আগে আমরা জানবো ফ্রেমিং আর ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসিং, তারপর আবার নেটওয়ার্ক লেয়ার জানবো, তারপরে ওটা আবার পরে ফিরবো, ডেটা লিঙ্ক পরে সব ফিরবো আমরা। তো যেরকম ভাবে করছিস আমার করতে থাক, তাহলে তোদের সুবিধা হবে, ঠিক আছে? এইখানটা পুরো পড়ে রাখিস, তাহলে নেক্সট দিন যেদিনকে বসবো সেদিনকে তাহলে আমাদের সুবিধা হবে। চল এবার মঙ্গলবার দিনকে বসছি আমরা আবার। স্টপ শেয়ার, স্টপ রেকর্ডিং।